اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وبہ نستعین الصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سلسلہ ولایت اور امامت کے دوسرے تاجدار امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت آمد کے موقع پر تمام مومنین اور بالاخص امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ جس رسول کی قرآن کے نزدیک اطاعت کا نام ہے دین، فرمان برداری کا نام ہے دین، اتباع کا نام ہے دین، اب دیکھتے ہیں کہ اس رسول اکرم نے حسن علیہ السلام کی آمد پر کتنی خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ جب حسن علیہ السلام 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو اس ظاہری دنیا میں تشریف لائے تو ادھر سے رسول اکرم تشریف لاتے ہیں۔ اب دیکھیے گا کہ رسول اکرم کی سیرت حجت ہے، قول حجت ہے، فعل حجت ہے۔ تشریف لاتے ہیں، اپنے کریم ہاتھوں پر حسن علیہ السلام کو اٹھا کر جو پہلا کام کیا وہ کیا ہے؟ روایت کے الفاظ ہیں فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى وَوَضَعَ لِسَانَهُ فِي فَمِهِ۔ دائیں کان میں اذان دی۔ کون اذان دے رہا ہے؟ مرسل اعظم، جو بے نفس ہی دین ہے، جو بے نفس ہی شریعت ہے، جو بے نفس ہی اسلام ہے۔ دائیں کان میں اذان دے رہے ہیں، بائیں کان میں اقامت دے رہے ہیں۔ فقط یہاں تک بات نہیں، وَوَضَعَ لِسَانَهُ فِي فَمِهِ، اپنی لسان اقدس کو، زبان کو دہن امام حسن علیہ السلام نے اپنی زبان کو رکھ دیا۔ اپنی زبان کو رکھ کے اللہ کی مخلوق کو یہی درس دیا کہ میرے رسالت، میرے دین کا محافظ میرا بیٹا حسن ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حسن علیہ السلام کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو پہلا کلمہ، اب میں اس لیے یہ الفاظ بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیے اہل بیت کا توحید سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ ہاتھوں پہ اٹھایا، اول کلمہ قرأت مسامع الحسن علیہ السلام وہی اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ۔ پہلا کلمہ اس ظاہری دنیا میں آنے کے بعد جو حسن علیہ السلام سے صادر ہوا وہ کلمہ کیا ہے؟ جو حسن علیہ السلام نے سنا وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے کہ آتے ہی تکبیر کا سننا، لا الہ الا اللہ اس کلمہ کا سننا اس بات کی دلیل ہے کہ تکبیر اور تحلیل کے محافظ ہیں اہل بیت۔ روایت کے الفاظ ہیں جب ہاتھوں پہ اٹھایا تو اس وقت رسول اکرم فرماتے ہیں یا علی حل سمیتہ، کیا آپ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں ما کنت لاسبق باسمہ، میں کیسے آپ سے سبقت کر سکتا ہوں؟ رسول اکرم فرماتے ہیں ما کنت لاسبق باسمہ ربی، جیسے آپ مجھ سے سبقت نہیں کر سکتے، میں اپنے رب سے کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ سنیے شان امام حسن علیہ السلام۔ جیسے ہی اپنے رب سے پوچھا رسول اکرم نے تو ذات
परवरदिगार ने फरमाया जिब्राइल जल्दी जाओ, मेरे रसूल के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है। हाँ जिब्राइल जाओ, पहले मेरे रसूल पर मेरा सलाम देना और फिर मेरी तरफ से, कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है, मेरी तरफ से मेरे रसूल को मुबारकबादी देना। और इसके बाद वकुल लहू सम्मेह हसनन, फिर इसके बाद मेरे रसूल से कहना कि अपने बेटे का नाम हसन रखें। और 7वें दिन खुद रसूल अकरम ने अकीके का एहतमाम किया, 2 दुम्बे ज़िबा किए और बेहतरीन खाने का एहतमाम किया, लोगों को बुलाया। देखें ये कितने उमूर खुद रसूल अंजाम दे रहे हैं और कितना खुश हैं रसूल अकरम। दाएं कान में अजान देना, बाएं कान में अकामत कहना, अपने ज़बान को मौला हसन के मुंह में रखना और नाम तजवीज़ करवाना, अकीका करवाना, इन तमाम उमूर में रसूल अकरम का खुश होना इस बात की दलील है कि हसन अलैहिस्सलाम की आमद पर खुश होना सुन्नत रसूल है, बिद्दत नहीं है। हसन अलैहिस्सलाम का नाम हसन अल्लाह ने तजवीज़ किया, अल्लाह ने तजवीज़ किया है। और एक मैं आपके सामने रिवायत अर्ज़ करता हूँ क्योंकि इसम की बात हो रही है। लिमाज़ा सुम्मियल हसनो हसनन, कि हसन का नाम हसन क्यों रखा गया है? हसन का नाम हसन क्यों रखा गया है? और यहाँ पे मजमुल बहरैन की रिवायत है, मजमुल बहरैन की रिवायत है और रावी जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी हैं। जब पूछा गया रसूल अकरम से तो रसूल अकरम फरमाते हैं कि अल्लाह का एक इस्म है एहसान, उसने अपने इसमें एहसान से इसमें हसन को मुश्तक किया, इसमें हसन को मुश्तक किया। लिअन्ना बिल एहसान क़ौमत समावात वल अर्ज़, तो जिस इसमें एहसान से इसमें हसन को मुश्तक फरमाया उसी इसमें एहसान के साथ ज़मीन और आसमान को कायम कर दिया। ये मकाम है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का। तो वाज़ेह हुआ कि जो बंदा चाहता है कि क़यामत के दिन, बिलखसूस क़यामत के दिन अल्लाह मुझ पे एहसान करे, उस पे वाजिब है मवद्दत हुसैन, हसन अलैहिस्सलाम को दिल में रखे। मवद्दत हसन अलैहिस्सलाम वाजिब है कुरान के नज़दीक, जैसे कि आयत मवद्दत कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इस पर दलील है। हसन अलैहिस्सलाम मासूम हैं कुरान के नज़दीक, जैसे कि आयत ततहीर इस पर दलील है। हसन अलैहिस्सलाम सादिक हैं, सच्चे हैं कुरान के नज़दीक, जैसे कि ये आयत कूनू मअस्सादिकीन, ये आयत दलील है इस बात पर। मैं यहाँ पर आखिर में अर्ज़ करता चलूँ कि हसन अलैहिस्सलाम की मवद्दत के बग़ैर ना कोई बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकता है, ना जन्नत में जा सकता है। जन्नत में कैसे नहीं जा सकता? तो यहाँ पर मैं मजमुल बहरैन की और भी हवाले मौजूद हैं, रिवायत अर्ज़ करता चलूँ। रसूल फरमाते हैं, और ये रावी इब्न अब्बास हैं, रसूल फरमाते हैं लाइलतन उरजा बी इलस्समा रअयतु अला बाबिल जन्ना मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह अलीयुन हबीबुल्लाह वल हसन वल हुसैन सफ़वतुल्लाह व फातिमा खैरतुल्लाह व अला मुबग़िज़िहिम लानतुल्लाह। क्या फरमाते हैं रसूल अकरम, जब मुझे मेराज कराई गई तो मैंने जन्नत के दरवाज़े पे ये मैंने इबारत लिखी हुई देखी। इस इबारत को किसने लिखा? अल्लाह ने लिखा। क्या लिखा हुआ था? रसूल फरमाते हैं वहाँ पर लिखा हुआ था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, रसूल मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अली हबीबुल्लाह हैं, हसन हुसैन सफ़वतुल्लाह, सफ़ा का माना है खालिस, यानी मौला हसन को अल्लाह ने खालिस बनाया है, और फातिमा
اللہ کے اختیار کا نام ہے فاطمہ، وعلی مبغضیہم لعنت اللہ، اور جو ان سے بغض رکھے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو جنت کے دروازے پر ان ہستیوں کا نام لکھ کر اللہ نے اپنی مخلوق کو یہی درس دیا ہے کہ جس نے جنت میں داخل ہونا ہے ان پانچوں کی محبت مودت ان پہ واجب ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔